this day is a special day for each one of us. ఈరోజు మనందరికీ ఒక ప్రత్యేకమైన రోజు. And this day is a special day for me too. ఈరోజు నాకు కూడా చాలా ప్రత్యేకమైన రోజు. Because we have dedicated this day to meditate on Israel and our part. What our part is in relation to Israel. We are going to do it today. Pray about Israel. ఎందుకంటే ఈరోజు మనము ఇస్రాయల్ దేశం గురించి ధ్యానించుకోబోతా ఉన్నాం, చూడబోతా ఉన్నాము. ఇస్రాయల్ దేశం పట్ల మన భాగమైంది, మనము ఏం చేయబోతున్నాము అది చూడబోతా ఉన్నాం. Many people don't understand about Israel and Jews. Today I am going to tell you the story of Israel and the Jews. అనేకులకు ఇశ్రాయేల్ గురించి, యూదుల గురించి వాళ్ళ చరిత్ర తెలియదు. ఈరోజు నేను ఇశ్రాయేల్ గురించి, యూదుల గురించి నేను మీతో పంచుకుంటాను. Had not God given the blessing to Abraham, we wouldn't have been saved today and we wouldn't have been part of the kingdom of God. దేవుడు అబ్రహాముకు ఆ రోజు వాగ్దానం ఇవ్వకపోతే మనము రక్షణ పొంది ఈరోజు దేవుని రాజ్యంలో ఉండే వాళ్ళము కాదు. Because of what God promised Abraham, we are saved today. దేవుడు అబ్రహాముకి ఏ వాగ్దానం ఇచ్చినాడో దాన్ని బట్టే మనమందరం రక్షణ పొందుకున్నాం. We all know that God created Adam and Eve. మనందరికీ తెలుసు దేవుడు ఆదామును అవ్వను సృష్టించాడు. But because of disobedience, they have turned away from God. People started to walk in their own ways. కానీ అవిధేయతను బట్టి వాళ్ళు తొలగిపోయినారు. ప్రజలు వాళ్ళ సొంత మార్గాల్లోకి తొలగిపోయినారు. Though God wanted to be the king of their lives, they rejected God and they walked in their own ways. And God doesn't have any representative or any representation on earth. దేవుడు వాళ్ళపైన ఒక రాజుగా, ప్రతినిధిగా ఉండాలని ఆశపడినాడు. కానీ ప్రజలు తృణీకరించి వాళ్ళపైన అధికారి లేకుండా, ప్రతినిధి లేకుండా ప్రజలు ఉన్నారు. But God did have his servants like Enoch, Noah and other people, but God did not have a nation as such. దేవుడు తన సేవకులైన ఈనోక్ మరియు వేరే సేవకులు ఉన్నారు, కానీ దేవునికి ఒక జనాంగం, ఒక దేశం అంటూ ఆ రోజులు లేదు. So God wanted a representative on earth or a nation where they would reflect God and God's standards on earth. కాబట్టి దేశంలో, ఈ భూమిలో తనను చూపించడానికి, తనకు మాదిరిగా, ప్రతినిధిగా ఒక జనాంగము, ఒక దేశం ఉండాలని దేవుడు కోరుకున్నాడు. That is when we see Abraham coming into the picture. అక్కడే అబ్రహాము రావడము మనం చూస్తాం. The whole family of Abraham were worshipping idols. అబ్రహాము తన కుటుంబముకు అందరూ కూడా అన్య దేవతను ఆరాధించే వ్యక్తులు. They were idol worshippers. వాళ్ళు విగ్రహారాధికులు. They ended up as idol worshippers because of what their forefathers chose. వాళ్ళ పితరులు విగ్రహారాధికులు కాబట్టి అబ్రహాము తన కుటుంబస్తులు కూడా విగ్రహారాధికులుగా ఉన్నారు. But God is a God who is a lofty one. You cannot make images about him, or no one should create anything pertaining to him. He is the creator of everything. కానీ దేవుడు ఆయన అందరికంటే ఉన్నతమైన వాడు, సమస్తమును సృష్టించిన వాడు. ఆయన కోసము ఒక ప్రతిరూపము, ఒక బొమ్మను ఎవరు తయారు చేయలేరు. So people worshipping different gods and idols is the reflection that God doesn't have his generation properly, streamlined on earth. ప్రజలు ఆయా దేవుళ్లను, దేవతలను, బొమ్మలు ఆరాధించడము, దాని అర్థం ఏంటంటే దేవుడు తన రాజ్యము, తన ప్రతినిధులు అక్కడ లేరు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. So God wanted a nation, God wanted a congregation, God wanted someone on earth where they will represent God and his standards on earth. ఇక్కడ దేవుడు తన కోసం ఒక దేశం ఉండాలని, తన కోసం ప్రతినిధులు ఉండాలని, భూమిపైన ఉండాలని దేవుడు ఆశపడినాడు. So God called Abraham and said, Abraham, come out, I am going to make you a great nation. కాబట్టి దేవుడు అబ్రహామును పిలిచి, అబ్రహామా నువ్వు బయటికి రా, నేను గొప్ప జనాంగము చేస్తానని వాగ్దానం ఇచ్చాడు. I am going to make you a great nation, but you have to leave your family members and come out. I am going to take you to a place where you have not seen. I am going to give you as a great inheritance. I will give you land
I will make your children as a great nation. నేను నిన్ను గొప్ప జనాంగంగా దేశంగా చేయబోతున్నాను, కానీ నీవు నీ దేశాన్ని, నీ ఇంటిని, నీ కలుగున సమస్తం విడిచిపెట్టి రావాలి. విడిచిపెట్టి వచ్చిన తర్వాత ఒక గొప్ప దేశముగా నేను నిన్ను చేస్తాను. This precious promise is seen in Genesis chapter 12 verse 1 and 2. ఈ అమూల్యమైన వాగ్దానము ఆదికాండము 12వ అధ్యాయము 1వ వచనంలో మనం చూస్తా ఉన్నాం. So God said, I am going to make you a great nation. I will bless you. I will make your name great and you will be a great blessing. దేవుడు అంటా ఉన్నాడు, ఇదిగో నేను నిన్ను గొప్ప జనంగా చేస్తాను, నీ నామముని గొప్ప చేస్తాను, నీకు అనేక ఆశీర్వాదాలను నేను ఇస్తాను. So God chose one people, one nation to be an example. Through Abraham, he is going to make a great nation who will be an example on earth for God. అబ్రహాము ద్వారా దేవుడు ఏం చూపిస్తున్నాడంటే, ఒక దేశాన్ని ఎన్నుకొని ఈ భూమి పైన వాళ్ళు దేవునికి ప్రతినిధులుగా ఒక దేశాన్ని దేవుడు ఇక్కడ చూపిస్తా ఉన్నాడు. So if God wanted a nation to represent him, it means that God wanted to be a king over that nation. ఒక ప్రజల పైన దేవుడు ప్రతినిధిగా ఉండాలనుకుంటున్నాడు అంటే దానికి అర్థం ఏంటంటే, వాళ్ళ పైన దేవుడు రాజుగా ఉండాలని ఆశపడతా ఉన్నాడు. And we know how God blessed Abraham. మనకు తెలుసు దేవుడు అబ్రహాముని ఎట్లా దీవించినాడు. Before he could bless Abraham, he tested Abraham. అబ్రహాంని దీవించే ముందు దేవుడు అబ్రహాంని మొదట శోధించినాడు. He tested him before giving him the child. కుమారుని ఇచ్చే ముందు అబ్రహాంని దేవుడు పరీక్షించినాడు. And God tested him after giving him the child. కుమారుడు ఇచ్చిన తర్వాత కూడా దేవుడు అబ్రహాంని పరీక్షించినాడు. But Abraham proved himself to be a faithful follower of God. కానీ అబ్రహామును దేవుడిని వెంబడిస్తున్న నమ్మకస్తునిగా తనను తాను నిరూపించుకున్నాడు. Imagine his whole family members were idol worshippers. ఊహించుకోండి, వాళ్ళ కుటుంబస్తులు అందరూ కూడా విగ్రహారాధికులు. And when God spoke to him, he believed God and he walked out of that house. దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడినప్పుడు ఆయన దేవుడిని నమ్మినాడు. ఆయన తన ఇంటిని విడిచిపెట్టి బయటికి వెళ్ళాడు. For 25 years he waited for the promise of God to be fulfilled. దేవుని వాగ్దానము నెరవేర్పులోకి రావడానికి ఆయన 25 సంవత్సరాలు వేచి ఉన్నాడు. Even after God fulfilled that promise, God said, give him as a sacrifice. ఆ వాగ్దానము దేవుడు నెరవేర్చిన తర్వాత కూడా దేవుడు చెప్పిన మాట, నీ కుమారుని నాకు బలిగా అర్పించు. His journey with God, his understanding of God improved over a period of time. He matured in God. So when God asked him, he gave whatever God asked of him. దేవునితో ప్రయాణములో కాలక్రమేణంలో అబ్రహాము తన విశ్వాసంలో ఎదిగినాడు, దేవుని నమ్మకంలో ఎదిగినాడు. కాబట్టి దేవుడు అడిగిన దాన్ని అబ్రహాం ఇవ్వడానికి ముందుకు వచ్చాడు. For him, God was more important than what he received from God. ఆయనకు అబ్రహాముకు దేవుని దగ్గర నుంచి ఏం పొందుకున్నాడు దానికంటే దేవుడు ప్రాముఖ్యమై ఉన్నాడు. And we all know what happened on that mount. ఆ యొక్క కొండపైన ఏం జరిగిందో మనందరికీ తెలుసు. He was about to sacrifice his child, but God, prepared an alternative sacrifice. He stopped him from sacrificing his own son. ఆ కొండపైన తన కుమారుని బలి ఇవ్వడానికి క్షణము ముందే దేవుడు ఇంకొక బలిని ఇచ్చినాడు. ఇది మనందరికి తెలుసు. And God was pleased with Abraham. దేవుడు అబ్రహామును చూసి సంతోషించాడు. Remember, before God blesses you, జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి, దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించే ముందు he will test you. ఆయన మిమ్మల్ని పరీక్షిస్తాడు. He will test you without giving things, ఇవ్వకుండా దేవుడు పరీక్షిస్తాడు. and he will test you after giving things, ఇచ్చి తర్వాత కూడా దేవుడు మిమ్మల్ని పరీక్షిస్తాడు. to see how faithful we are, మనం ఎంత నమ్మకస్తులమో చూడడానికి, how devoted we are, మనకు ఎంత దైవభక్తి కలుగుదో చూడడానికి, so that he can show himself as a great God in our lives. He will test us before. ఆయన మన జీవితంలో ఆయన ఎంత గొప్ప దేవుడుగా ఉన్నాడో చూపించడానికి మొదట దేవుడు పరీక్షిస్తాడు. So after Abraham, God, as he blessed Abraham, he gave him a son and he was named Isaac. దేవుడు అబ్రహాంకి కుమారునికి ఇచ్చిన తర్వాత ఆయనకు ఇస్సాకు అని పేరు పెట్టడం జరిగింది. In old age they were carrying and nursing the child. ఆ ముసలితనంలో ఒక చిన్న కుమారుని వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నారు. But they were not ashamed of the child. ఆ కుమారుని బట్టి వాళ్ళు సిగ్గుపడట్లేదు. Because of the promises God gave. God gave such great promises, it is beyond human understanding.
he took him outside and showed him the stars of the whole heavens. He said, I'm going to bless your children like that. ఎందుకంటే దేవుడే వాగ్దానాలు ఇచ్చినాడు, ఆ గొప్ప వాగ్దానం దేవుడు ఇచ్చినాడు. నువ్వు బయటికి రా, కన్నెత్తి చూడు, ఆకాశంలో ఎన్ని నక్షత్రాలు ఉన్నాయో అంత గొప్పగా నీ జనాన్ని దీవిస్తాను. గొప్ప వాగ్దానాన్ని దేవుడు అబ్రహాంకి ఇచ్చాడు. God told him, I am going to bless your children like the sand in the seashore. దేవుడు అన్నాడు, అబ్రహాము నీ సంతానాన్ని సముద్రపు ఇసుక రేణువలే నేను దీవిస్తానని చెప్పినాడు. So the promises of God were so great for Abraham, an old man carrying that little child. దేవుని వాగ్దానాలు అబ్రహాము దగ్గర ఎంత గొప్పగా ఉన్నాయి. ఆయన చిన్న కుమారుని పట్టుకున్నప్పటికీ గొప్ప వాగ్దానాలు కలిగి ఉన్నాడు. He believed every word God spoke. దేవుడు చెప్పిన ప్రతి మాటంతా నమ్మినాడు. So whatever he believed, God brought forth. కాబట్టి ఆయన ఏమైతే నమ్మినాడో ప్రతిదీ కూడా దేవుడు నెరవేర్చాడు. Even till today we hear the name Abraham. ఈ రోజు వరకు కూడా మనం అబ్రహాము పేరు వింటా ఉన్నాం. He is called the father of all the faithful ones. అనేకులకు లేదా అందరి విశ్వాసులకు ఆయన తండ్రి అని మనం పిలుస్తా ఉన్నాం. Because of his faithfulness before God, God blessed him. ఆయన నమ్మకత్వాన్ని బట్టి దేవుని ముందు దేవుడు ఆయన దీవించినాడు. But from where did Israel came? కానీ ఇశ్రాయేలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు? From where did Jews come up? ఎక్కడి నుంచి యూదులు వచ్చినారు? So when God blessed Abraham, he blessed with Isaac. దేవుడు అబ్రహాం Isaac దీవించినప్పుడు was దేవుడు born Jacob. దేవుడు అబ్రహాంకి ఇస్సాకుని ఇచ్చినాడు, ఇస్సాకు యాకోబు ఇచ్చినాడు. And we know that Jacob was a deceiver. మనకు తెలుసు యాకోబు మోసగాడని. So God blessed Isaac with two children, దేవుడు Esau and Jacob. దేవుడు ఇస్సాకు ఇద్దరు కుమారులు ఇచ్చినాడు, యాకోబు ఇసావు. So we know that the promises about Jacob were great. మనకు తెలుసు యాకోబుకున్న ఆ యొక్క వాగ్దానాలు గొప్పవి. Because the younger will serve, the older will serve the younger. ఎందుకంటే పెద్దవాడు చిన్నవాడికి సేవ చేస్తాడు కాబట్టి. Now that is not how the traditions are. అది ఆ రకంగా సాంప్రదాయాలు ఉండవు. But this is the choice of God. అది దేవుని నిర్ణయమై ఉంది. Even before they were born, God chose Jacob. యాకోబు పుట్టే ముందే దేవుడు యాకోబుని ఎన్నుకున్నాడు. So what you become is not in your hands. మీరేమవుతారో అది మీ చేతుల్లో లేదు. Whether you are a small child and an old child, it is not in your hands. మీరు చిన్నపిల్లలు కావచ్చు, పెద్దవాళ్ళు కావచ్చు, అది మీ చేతుల్లో లేదు. What you will become is in the hands of God who created you. మీరు ఏం కాబోతున్నారో అది దేవుని చేతిలో ఉంది, ఎందుకంటే ఆయన మిమ్మల్ని సృష్టించినాడు కాబట్టి. So when God called Jacob, he blessed him to be a leader. దేవుడు యాకోబుని పిలిచినప్పుడు నీవు ఒక నాయకుడు ఉంటావని అబ్రహామును యాకోబుని దేవుడు But దీవించాడు. he was a deceiver. కానీ ఆయన మోసగాడు. He deceived his father. ఆయన తండ్రిని మోసగించినాడు. For blessings he deceived him. దీవెనల కోసం ఆయన మోసగించినాడు. And he ran away from his father. ఆయన తండ్రి నుంచి పారిపోయినాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. And then he worked like a slave, in a far land. అప్పుడు వేరే ప్రాంతంలో ఒక దాసునిలాగా బ్రతికినాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. And a time came when Jacob, God began to bless him with wife and children. ఒక సమయం వచ్చింది, అప్పుడు దేవుడు యాకోబుకి భార్యనివ్వడము బిడ్డలనివ్వడము మనం చూస్తున్నాం. And children were born to Jacob. యాకోబుకి బిడ్డలు పుట్టారు. So he had 12 children in total. యాకోబుకి మొత్తం కలిపి 12 మంది సంతానము. And those 12 became 12 tribes. ఆ 12 మంది 12 గోత్రాలైనారు. So when Jacob was returning back, after many years he was returning back home. అనేక సంవత్సరాల తర్వాత యాకోబు తిరిగి ఇంటికి వస్తున్నప్పుడు Now he had to face his own brother. He had to face his own elder brother. ఆయన తిరిగి వస్తున్నప్పుడు తన పెద్ద అన్నను ఎదుర్కోవాలి. He cannot return back to his father's land without facing his elder brother. ఆయన అన్నని ఎదుర్కోకుండా తన తండ్రి స్థానంకి లేదా స్థలానికి రాలేదు. Because he deceived the father and he stole the blessings and now he's returning back. ఆయన తండ్రిని మోసగించినాడు, ఆశీర్వాద దొంగిలించినాడు, ఇప్పుడు తిరిగి వస్తా ఉన్నాడు. And he has to face his brother because his brother might be very furious for what he has done.
ఆయన తన అన్నను ఎదుర్కోవాలి, ఎందుకంటే తన చేసిన పనిని బట్టి వాళ్ళ అన్న బహుశా కోపం కలిగి ఉన్నాడని. And he comes to know that his brother is coming in opposite direction. ఆయనకు తెలిసింది ఆయన వస్తున్న మార్గంలో ఎదురుగా వస్తున్నాడని. So he was so fearful now. ఇప్పుడు ఆయన ఎంతో భయముతో ఉన్నాడు. He knows that his brother can kill him in an instant. ఆయనకు తెలుసు ఒక క్షణంలోనే వాళ్ళ అన్న ఆయనను చంపవచ్చని. So now being very fearful, now he has to deal with himself. ఇప్పుడు ఎంతో భయపడతా ఉన్నాడు. తన సొంతంతో ఆయన ఇప్పుడు పని చేయాలి. He is not going before. ఆయన ముందుకు వెళ్ళట్లేదు. He is sending his servants. ఆయన తన సేవకుల్ని పంపిస్తా He ఉన్నాడు. wants to appease him. ఆయన వెళ్ళి ఆయనను సంతోష పెట్టాలనుకుంటున్నాడు. So he sent some goods along with him. Go and show him, tell him that this is a gift from the brother. సేవకులతో కొన్ని వస్తువులు పంపించి వాళ్ళన్నకు ఇది నేను పంపిస్తున్న బహుమానం చెప్పు అని కూడా చెప్పాడు. So he started sending, batch by batch before, and he was almost in the last of the whole line. ఆయన ఒక గుంపు తర్వాత ఇంకో గుంపుని పంపుతూ వచ్చినాడు యాకోబు. Because he knows the moment his brother faces him, it is going to be very terrible for him. ఎందుకంటే ఆయనకు తెలుసు ఏ క్షణంలో అయితే తన అన్నను ఎదుర్కొంటాడో అది అతనికి చాలా భయంకరమని. And God gave so many blessings to Jacob. Now Jacob went back to God. దేవుడు యాకోబుకు ఎన్నో ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చినాడు. అప్పుడు యాకోబు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాడు. Those blessings were not because Jacob was good. ఆ ఆశీర్వాదాలు ఏదో యాకోబు మంచివాడని కాదు. Those blessings were given to him because God had a plan through Jacob. యాకోబు మంచివాడని కాదు, కానీ దేవుడు యాకోబు పట్ల ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి ఆశీర్వాదాలు దేవుడు యాకోబుకి ఇచ్చాడు. So God blessed him with so many promises. Now he had to go and ask God, what about these promises? ఇప్పుడు దేవుడు ఆయనకు ఎన్నో ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చినాడు. దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ ఆశీర్వాదాల గురించి దేవుని అడగాలి. As he was praying, an angel of the Lord came and wrestled with him. ఆయన ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు దేవదూత వచ్చి ఆయనతో పోరాడింది. There was a wrestling going on between Jacob and that heavenly host. యాకోబుకి ఆ యొక్క పరలోకం నుంచి వచ్చిన దూతకు పోరాటము జరుగుతా ఉంది. And when they were wrestling together, that angel of the Lord asked him, what is your name? వాళ్ళు పోరాడుతున్నప్పుడు అప్పుడు దేవదూత అడిగిన మాట, నీ పేరేంటి? Last time when his father asked his name, he gave a wrong name. తన తండ్రి ముందు అడిగినప్పుడు తప్పుగా మాట్లాడిన వేరే పేరు చెప్పినాడు. Now he confesses before him that he is Jacob, a deceiver. ఆయన ఇప్పుడు ఒప్పుకుంటున్నాడు, నేను యాకోబుని, నేను మోసగాడిని అని. And then God says to him, దేవుడు అప్పుడు ఆయనతో అంటాడు in Genesis chapter 32, verse 26 to 28, he said, your name no longer shall be called Jacob but Israel. ఆదికాండము 32:26 నుంచి దేవుడు చెప్పిన మాట, ఇక మీదట నువ్వు యాకోబు అని పిలువబడవు, నీ పేరు ఇశ్రాయేలు. So why did God change his name from Jacob to Israel? Last time he fought in a wrong way for blessings. దేవుడు యాకోబు నుంచి ఇశ్రాయేలు ఎందుకు మార్చినాడు? ఎందుకంటే గతంలో ఆయన పోరాడినాడు, కానీ తప్పుడుగా ఆయన పోరాడినాడు. But now he confesses his sin. He confesses who he is, and he accepts before God, and God says, I will name you Israel. కానీ ఇప్పుడు యాకోబు తను ఒప్పుకుంటున్నాడు, తన తప్పు ఒప్పుకుంటున్నాడు కాబట్టి దేవుడు అన్నమాట, నువ్వు యాకోబుగా పిలువబడవు, ఇశ్రాయేలు నీ పేరు అని. Because you have you strived with God and men and you have prevailed. ఎందుకంటే నువ్వు దేవునితో మనుషులతో పోరాడి గెలిచినావు కాబట్టి. You have prevailed over them. అన్నిటిపైన వీరిద్దరిపైన నువ్వు జయించినావు కాబట్టి. Because of that you will be called Israel. దాన్ని బట్టి నువ్వు ఇశ్రాయేలు అని పిలువబడదువు. This is how the name Israel came. ఈ రకంగా ఇశ్రాయేలు అని పేరు వచ్చింది. So all the children born to him were 12 children given to him as a blessing, and there were 12 tribes. ఆయనకు పుట్టిన 12 మంది సంతానము, వాళ్ళు 12 గోత్రాలుగా వాళ్ళు మార్చబడ్డారు. And we know that what happened in those days. మనకు తెలుసు ఆ రోజుల్లో ఏం జరిగింది. God chose a child called Joseph. దేవుడు యోసేపు అనే కుమారుని ఎన్నుకున్నాడు. God knows that there is going to be a famine in the land. దేశంలో కరువు వస్తుంది అని ఆయనకు తెలిసినప్పుడు, so what did God do? God sent Joseph ahead of these people. దేవుడు ఏం చేసినాడు? వీళ్ళకంటే ముందుగానే యోసేపుని అక్కడికి పంపించినాడు. So all of these people were challenged because of famine.
అక్కడ వచ్చిన కరువును బట్టి వీళ్ళందరూ ఎంతగానో కదిలిపోయినారు. But how did Joseph go to Egypt? కానీ యోసేపు ఐగుప్తుకు ఎలా వెళ్ళినాడు? Beaten by brothers, betrayed by brothers, sold to brothers. He became a slave in Potiphar's house. Into slavery he was sold. అన్నల చేత కొట్టబడి, మొత్తబడి, మోసం చేయబడి, అమ్మివేయబడి ఐగుప్తులకు అమ్మబడ్డాడు. So that is how he went. The way God took him was not very comfortable journey. ఆ రకంగా యోసేపు వెళ్ళినాడు. ఏ ప్రకారంగా అయితే దేవుడు నడిపించినాడో అది సులువైన మార్గము కాదు. And God had a plan through Joseph. యోసేపు ద్వారా దేవుడు ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు. He wanted to protect the whole generation of Israel, all his 12 tribes from extinction. గతించిపోకుండా, అంతరించిపోకుండా ఈ 12 గోత్రాన్ని, ఇశ్రాయేల్ దేశాన్ని యోసేపు ద్వారా దేవుడు కాపాడాలనుకున్నాడు. So God sent Joseph ahead of this famine. కాబట్టి ఈ కరువుకు ముందే దేవుడు యోసేపుని ముందుగానే పంపించినాడు. What do we learn here? ఇక్కడ మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాం? Remember, whenever some challenges come before us, జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి, మన ముందు ఒక సవాల్ వస్తున్నప్పుడు, even before the challenges come, ఆ సవాల్ వచ్చే ముందే God will send something ahead of us to prepare to overcome those challenges. మనకు ముందే ఈ సవాల్ అధిగమించడానికి దేవుడు ఎవరినన్నా దేనన్నా పంపిస్తాడు. God will give us a direction. దేవుడు మనకు మార్గం ఇస్తాడు. God will tell us what to do. ఏం చేయాలో దేవుడు మనకు చెప్తాడు. He will not leave us in the midst of the trouble. ఆ యొక్క సమస్యల మధ్యలో ఆయన మమ్మల్ని విడిచిపెట్టాడు. He will be ahead of us. ఆయన మనకు ముందుగానే వెళ్తాడు. So remember, జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి, whenever you go through problem, సమస్యల గుండా మీరు వెళ్తున్నప్పుడు, whenever you go through challenges, సవాళ్ళ గుండా మీరు వెళ్తున్నప్పుడు, whether as a family, ఆ కుటుంబ పరంగా as గాని, a society, సమాజ పరంగా గాని, whatever problem that people might create before you, మీ ముందు ప్రజలు ఎటువంటి సమస్య తలపెట్టినా కానీ, in the midst of the problem, God is ahead of you. ఆ సమస్యల మధ్యలో దేవుడు మీకు ముందుగానే He ఉన్నాడు. is waiting there to guide you, to counsel you. He will not leave you in the midst of that problem. ఆ సమస్యల మధ్యలో మిమ్మల్ని నడిపించడానికి, మీకు మాట చెప్పడానికి, ఉపదేశం చెప్పడానికి దేవుడు ముందుగానే ఉన్నాడు, మీకోసం వేచి ఉన్నాడు. And we all know the story of Joseph, right? యోసేపు యొక్క చరిత్ర మనందరికి తెలుసు కదండి, అవునా? What happened? ఏం జరిగింది? When that famine was very severe, ఆ కరువు తీవ్రత చాలా ఉన్నప్పుడు, even before all the family members, brothers went to Egypt, ఆ యొక్క కుటుంబ సభ్యులు అందరూ ఐగుప్తు వెళ్లే ముందే Joseph was established as second in rank to the king. యోసేపు ఐగుప్తులో రాజు తర్వాత రెండో వ్యక్తిగా స్థిరపరచబడినాడు. You know why? ఎందుకు తెలుసా అండి? Because God promised Abraham, ఎందుకంటే దేవుడు అబ్రహాముకి వాగ్దానం ఇచ్చినాడు I కాబట్టి, will bless your generations. నీ తరాన్ని నేను దీవిస్తాను, I am going to make them a nation. వాళ్ళని గొప్ప జనంగా చేస్తాను. Now to make them a nation, something came in the middle. వాళ్ళను గొప్ప జనంగా చేసే ముందు మధ్యలో ఏదో ఒకటి వచ్చింది. Then God had to send one of the sons of Jacob ahead, so that the provision can be made for them. అప్పుడు యాకోబు కుమారులు ఒక కుమారుని పంపించి అక్కడ సమకూర్పుని చేసే అవకాశము దేవుడికి వచ్చింది. Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. So God is a God who is ahead of us. మనం సేవించే దేవుడు మనకు ముందుగా వెళ్ళే దేవుడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Imagine when they went, they were just 70 in total. ఊహించుకోండి, వాళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు 70 మంది వెళ్ళినారు. There were only 70 people. కేవలం 70 మంది వెళ్ళినారు. But in Egypt they stayed for 430 years. Exodus chapter 12 verse 40 says like this. నిర్గమకాండము 12వ అధ్యాయము 4వ వచనంలో రాయబడింది, వాళ్ళు ఐగుప్తులో 430 సంవత్సరాలు బ్రతికినారు. How many years? ఎన్ని సంవత్సరాలు So బ్రతికినారు? these 70 people started to multiply. ఈ 70 మంది ఫలించడము, అభివృద్ధి పరచబడ్డము ప్రారంభమైంది. They started to increase in number. వాళ్ళు సంఖ్యలో ఎదిగినారు. As they were increasing in number, the king of that time was threatened by these people. వాళ్ళ సంఖ్య పెరగడము చూసి ఆ సమయంలో రాజుకి భయం పుట్టేసింది. And he thought, if we leave these people like this great number can attack us and take the kingdom. ఆయన అనుకున్నాడు, వీళ్ళ సంఖ్య ఇట్లాగే పెరిగితే, ఇలాగే కొనసాగితే వాళ్ళు దాడి చేసి మన రాజ్యాన్ని వాళ్ళు గెలుచుకుంటారని. So before they could attack us, let us enslave them, let us make them our slaves. కాబట్టి వాళ్ళు మనపైన దాడి చేసే ముందే వాళ్ళని ఇంకనూ బానిసలుగా చేస్తాము, బానిసత్వాన్ని వాళ్ళపైన మోపుదాము. So all of these people were enslaved, forced laborers. They were working as forced laborers. వీళ్ళందరూ కూడా బానిసల్లాగా
బాధతో చాలా కష్టంతో పనిచేసే బానిసల్లాగా వీళ్ళకు ఆ పరిస్థితి వచ్చింది. So they were as slaves for many generations there. అట్లా వాళ్ళు బానిసల్లాగా ఎన్నో తరాలు ఉన్నాయి. And they were crying out to the Lord. వాళ్ళు ప్రభుకి మొర పెడుతూ ఉన్నారు. And God saw their tears. God heard their prayers. And he came to Moses and said, Moses, now the time has come to deliver these people out of Egypt. దేవుడు వాళ్ళ కన్నీరు చూశాడు, దేవుడు వాళ్ళ మొర చూశాడు. అప్పుడు దేవుడు మోషే దగ్గరికి వచ్చి, మోషే నువ్వు రా, ఇప్పుడు వాళ్ళకు విడుదల సమయం వచ్చింది, నువ్వు లేవు. So God began to do mighty miracles, mighty powerful miracles, and he began to move his people out of Egypt from bondage to freedom, because God promised Abraham not only that he will make a nation, he will give the land of Canaan to them. ఆ యొక్క బానిసత్వం నుంచి వాగ్దాన దేశం నడిపించడానికి దేవుడు గొప్ప కార్యాలు, అద్భుత కార్యాలు చేస్తూ, గొప్ప కార్యాలు చేస్తూ దేవుడు వచ్చినాడు. ఎందుకంటే దేవుడు అబ్రహాంకి వాగ్దానం ఇచ్చినాడు, ఐగుప్తు దేశం నుంచి గొప్ప దేశము ఆయన ఇస్తాడని చెప్పేసి. So when Israel and his family members went inside Egypt, they were 70, but when they came out, there were 3 million, in number. ఇశ్రాయేలు వాళ్ళ కుటుంబస్తులు ఐగుప్తుకు వెళ్ళినప్పుడు 70 మందే, కానీ వాళ్ళు బయటకు వచ్చినప్పుడు 30 లక్షల కంటే ఎక్కువగా వాళ్ళు బయటకు వచ్చారు. Because only the foot soldiers were close to 6 lakhs. ఎందుకంటే కాలి నడకతో నడిచే సైనికులు మాత్రమే 6 లక్షల మంది ఉండే. So if they have a wife, it is 12 lakhs. వాళ్ళకు భార్యలు ఉంటే 12 లక్షలు. Now start multiplying. If they have father and mother, the number is increasing. వాళ్ళకు తల్లి తండ్రి ఉంటే ఆ సంఖ్య ఇంకా పెరుగుతుంది. What about the children? If they have grown up children, the number will increase. వాళ్ళ బిడ్డల సంఖ్య ఏంది, ఎదిగిన బిడ్డలు ఉంటే ఆ సంఖ్య ఇంకా ఎదుగుతుంది. Imagine now they have a big huge number coming out of Egypt, and God is using Moses as a deliverer to bring them out. ఊహించుకోండి, పెద్ద సంఖ్యగా లక్షల సంఖ్యగా ఉన్న జనాంగములను దేవుడు విడిపిస్తా ఉన్నాడు, మోషే ద్వారా నడిపిస్తా ఉన్నాడు. You know what God told the Pharaoh through his servant Moses? మీకు తెలుసా దేవుడు మోషే ద్వారా ఫరోతో ఏమన్నాడు? Exodus chapter 4 verse 22 to 23. He said, Israel is my firstborn. నిర్గమకాండము 4వ అధ్యాయము 20 నుంచి 22వ వచనాల్లో, ఇశ్రాయేలు నాకు జ్యేష్ఠ పుత్రుడు. God made Israel as his firstborn on earth. దేవుడు ఇశ్రాయేలుని భూమిపైన తన జ్యేష్ఠ పుత్రునిగా చేస్తాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now he is treating Israel, that nation, as his firstborn. దేవుడు ఇశ్రాయేల్ దేశాన్ని తన జ్యేష్ఠ పుత్రునిలాగా చూస్తా ఉన్నాడు. Go and say to him, పోయి ఆయనకు చెప్పు, let my son go and serve me. నా కుమారుడు వచ్చి నన్ను సేవించులాగున నా కుమారుని పంపియు. He is not saying let that nation come and worship me. ఆ దేశం వచ్చి నన్ను సేవించమని చెప్పట్లేదు. He says let my son come and worship me. ఆయన అంటా ఉన్నాడు, నా కుమారుడు వచ్చి నన్ను ఆరాధించాలి. If you refuse to let him go, behold, I will kill your firstborn son. ఆయనను పంపించడానికి నువ్వు నిరాకరిస్తే, ఇదిగో చూడు, నీ పెద్ద కొడుకులను నేను సంహరిస్తాను. So God warned him. దేవుడు హెచ్చరిక ఇచ్చినాడు. And we know very well what happened when he did not let them go. ఆయన ఇశ్రాయేలు ప్రజల్ని పంపేయడానికి నిరాకరించినప్పుడు ఏం జరిగిందో మనందరికీ తెలుసు. If somebody touches the firstborn of God, God said, I am going to touch your firstborn. ఎవరైనా దేవుని ప్రథమ కుమారుని తాకుతే నేను మీ ప్రథమ కుమారుని తాకుతాను దేవుడు చెప్పాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Not only that God made him as his firstborn. In Exodus chapter 19 verse 6, he says, Israel, you will be a kingdom, a priestly kingdom, and a holy nation. ఇశ్రాయేల్ని నా ప్రథమ కుమారుడు అంటే చెప్పలేదు, కానీ నిర్గమకాండము 19వ అధ్యాయంలో ఇశ్రాయేలు నువ్వు నాకు రాజ్యముగా ఉన్నావు అని, రాజుగా ఉన్నావు అని కూడా దేవుడు చెప్పాడు. There he calls Israel as son, firstborn. Now he says, now you have become a kingdom for me. You have become a priestly kingdom for me. You have become a holy kingdom for me. You have become a kingdom and I have been your king now. అక్కడేమో ఇశ్రాయేల్ దేశాన్ని నా కుమారుడు,
నా జ్యేష్ఠ కుమారుడు అని దేవుడు పిలిచినాడు. ఇక్కడ నా రాజ్యముగా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. మీరు నాకు రాజ్యమై ఉన్నారు, నేను మీకు రాజునై ఉన్నానని దేవుడు మాట్లాడినాడు. So whatever we see happening among Israel is a reflection of who God is among the other nations. ఇశ్రాయేల్ ప్రజల మధ్యలో ఏం జరగైతుందో దాన్ని బట్టి మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే దేవుడు వాళ్ళకు ప్రతినిధి అయి ఉన్నాడు. You know why God was very serious with Israel? ఇశ్రాయేల్ పట్ల దేవుడు అంత తీవ్రతతో ఉన్నాడు. Because he wanted Israel to consider him holy. ఎందుకంటే ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు ఆయనను పరిశుద్ధుడిగా ఎంచాలని దేవుడు కోరుకున్నాడు. Among the nations, ప్రజల మధ్యలో he wanted the nations to know how great this God is. వేరే దేశాలు ఈ దేవుడు ఎంత గొప్పవాడో తెలవాలని దేవుడు The ఆశపడ్డాడు. standards of God should reflect through Israel. ఇశ్రాయేలు ద్వారా దేవుడు ఏమైనాడో అది తెలియాలి. So now God is introducing the concept of kingdom. ఇక్కడ దేవుడు రాజ్యము గురించి He మాట్లాడుతున్నాడు. says, you are a kingdom to me. ఆయన అంటా ఉన్నాడు, మీరు నాకు రాజ్యమై ఉన్నారు, You are a priestly kingdom to me. యాజక సమూహమైన రాజులు అంటా ఉన్నాడు. You are a holy nation to me. నాకు మీరు పరిశుద్ధ జనమై ఉన్నారు, I am your king నేను మీ రాజును, and you are part of my kingdom. మీరు మన రాజ్యంలో పాలి భాగస్తులు, And I am ruling over you. మీ పైన నేను పరిపాలన చేస్తా ఉన్నాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. And then God gave them rules and laws to Moses to be communicated to the people who are a kingdom. అప్పుడు ప్రజలకు చెప్పడానికి దేవుడు మోషే ద్వారా నియమాలను ధర్మశాస్త్రమును దేవుడు వాళ్ళకి ఇచ్చాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. In that law we can see the standards of God. ఆ ధర్మశాస్త్రంలో దేవుని యొక్క నియమాలు స్థాయిని మనం చూస్తాం. There are nations around them. వాళ్ళ చుట్టూ వేరే దేశాలు ఉన్నాయి, They have kings. వాళ్ళకు రాజులు ఉన్నారు, They have a constitution. వాళ్ళకు ఆ యొక్క నిబంధనలు ఉన్నాయి, The laws to guide them. వాళ్ళు నడిపించడానికి నియమాలు ఉన్నాయి. But this firstborn who came out of Egypt, they don't have a king. కానీ ఐగుప్తు దేశం నుంచి వచ్చిన ఈ జ్యేష్ఠ కుమారులకి ఈయనకు రాజు లేడు. But God says, I am your king. కానీ దేవుడు అంటా ఉన్నాడు, నేనే నీకు రాజుని, Hallelujah. You are a kingdom. మీరు ఒక రాజ్యమై ఉన్నారు. Now this fresh and young nation doesn't have laws to guide them. ఇప్పుడు వచ్చిన ఈ యొక్క శ్రేష్టమైన రాజ్యము చిన్న దేశము నడిపించడానికి వాళ్ళకు నియమాలు లేవు, ధర్మశాస్త్రం లేవు. So God himself must give them the laws to guide them. వాళ్ళు నడిపించడానికి దేవుడే వాళ్ళకు ధర్మశాస్త్రం ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. So he gave them ceremonial laws, laws that pertain to holiness, cleanliness. కాబట్టి పరిశుద్ధతకు సంబంధించిన నియమాలను దేవుడిచ్చినాడు, పరిశుద్ధత పవిత్రతకు సంబంధించిన నియమాలను దేవుడిచ్చాడు. So God gave them civil law, laws relating to civil issues like land, property, fights, disputes. He gave them law how to handle those situations. దేవుడు దాని తర్వాత భూముల మధ్యలో వచ్చిన పోట్లాటలకు, ఆ యొక్క గొడవల మధ్యలో ఎట్లా ఉండాలో, ఎట్లా నడవాలనో ఆ యొక్క నీతిని, ధర్మశాస్త్రంని, నియమాలను దేవుడిచ్చాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Not only he gave them ceremonial law, civil law, he gave them moral law to show who he is and his moral values. పరిశుద్ధపరమైన నియమాలే కాదు, సమాజపరమైన నియమాలే కాదు, ఆయన పరిశుద్ధతకు తగ్గట్టుగా ఎలా బ్రతకాలో ఆ నియమాలు కూడా దేవుడిచ్చాడు. నైతికమైన శాసనాలు, నైతికమైన లా, నైతికమైన శాసనాలు దేవుడిచ్చాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Moral laws. Now see, this nation now it has who? A king. It is a kingdom. It has laws. Now they needed, the promised land now, as God promised Abraham. ఇప్పుడు ఒక రాజు ఉన్నాడు, ఒక రాజ్యం ఉంది, ఒక వాగ్దాన దేశము దేవుడు వాగ్దానం చేసింది, అది కావాలి. Because God said to Abraham, I will make your nation great and I will give you this land as a possession for you. ఎందుకంటే దేవుడు అబ్రహాంతో వాగ్దానం చేసినాడు, నిన్ను గొప్ప జనాంగముగా చేస్తాను, ఈ దేశాన్ని, వాగ్దాన దేశాన్ని కూడా నీకు ఇస్తానని దేవుడు చెప్పాడు. Now Moses fought for them. మోషే వాళ్ళ కోసం పోరాడాడు. But God did not allow Moses to get inside the border because he made two mistakes. కానీ ఆ వాగ్దాన దేశంలోనికి రావడానికి మోషేకు అనుమతి దేవుడు ఇవ్వలేదు, ఎందుకంటే మోషే రెండు పొరపాట్లు చేశాడు. And God told him, see Moses, I will not let you step inside that
the promised land, but I will show you the promised land. దేవుడు చెప్పాడు మోషేకి, మోషే ఆ వాగ్దాన దేశంలోనికి నీకు ప్రవేశం ఉండదు, కానీ ఆ వాగ్దాన దేశాన్ని నీకు చూపిస్తాను, I will show you. నీకు చూపిస్తాను, You be satisfied with it. దాన్ని బట్టి నువ్వు తృప్తి పొందు, Then you will die. దాని తర్వాత నువ్వు చనిపోతావు. But my servant Joshua will lead this army. నా సేవకుడు యెహోవా ఈ సైన్యం నడిపిస్తాడు. Joshua. యెహోషువ. Yeah. Joshua will fight the battles. యెహోషువ యుద్ధాలు చేస్తాడు. As I am with you, I will be with him. నేను మీతో ఉన్నట్లు ఆయనతో కూడా ఉంటాను. I will fight on behalf of him. ఆయన పక్షమున నేను పోరాడతాను. And I will give him victories. ఆయనకు విజయాలు నేను ఇస్తాను. And Joshua was relentless. He never stopped. He went after one king after another king who were living in that land, and he destroyed them. యెహోషువ ఎక్కడ ఆగలేదండి. ఒక రాజు తర్వాత ఒక రాజును ఓడించుకుంటూ సాగిపోయాడు యెహోషువ. And that land of Canaan was not just an empty land. ఆ కానాను దేశము ఖాళీగా ఉన్న దేశం కాదు. There were people living there. అక్కడ ప్రజలు నివసిస్తా There ఉన్నారు. were cities there. అక్కడ పట్టణాలు ఉన్నాయి. Fortified cities. అక్కడ ప్రాకారాలు ఉన్నాయి. Fortified cities. అక్కడ ప్రాకారాలు ఉన్నాయి. ప్రాకారముతో ఉన్న పట్టణాలు ఉన్నాయి. Cities were inside that fortified walls. అక్కడ ప్రాకారాలు ఉన్న ఆ గోడల మధ్యలో పట్టణాలు ఉన్నాయి. And there were kings and soldiers there. అక్కడ రాజులు ఉన్నారు, సైనికులు ఉన్నారు. Until unless you go and fight against them, you will not be given that land. అక్కడ వెళ్ళి పోరాడి జయిస్తే గానీ ఆ దేశాన్ని వాళ్ళు పొందుకోలేరు. For years together Joshua fought and fought and fought, and he was giving this inheritance to every tribe. Tribe 1, tribe 2, tribe 3. He was giving as God promised them. సంవత్సరాల కొలది యెహోషువ పోరాడుతూ జయించిన తర్వాత ఒక తెగకి ఇచ్చినాడు, ఇంకొక తెగకి ఇచ్చినాడు. అట్లా అన్ని తెగలకు ఆ దేశాన్ని పంచిపెట్టినాడు. That's why God told in Deuteronomy chapter 6 and verse 11. అందుకే దేవుడు చెప్పినాడు ద్వితీయోపదేశకాండము 6వ అధ్యాయం 11వ వచనంలో. And Joshua chapter 24 and verse 13. యెహోషువ 24:13. This is what God said. I gave you farms which you did not plant, vineyards which you did not grow. దేవుడు అన్నమాట, మీరు పండించని భూములు నీకు ఇచ్చినాను, మీరు పండించని అవన్నీ కూడా నేను మీకు ఇచ్చానని. So God gave them as God promised Abraham. దేవుడు అబ్రహాముకి ఏమైతే వాగ్దానం ఇచ్చాడో అవన్నీ ఇచ్చాడు. This is the beginning of Israel land. ఇది ఇశ్రాయేల్ దేశానికి ఉన్న ప్రారంభము. Hallelujah. హల్లెలూయా. After receiving the promised land, they rejected God as king. వాగ్దాన దేశం పొందుకున్న తర్వాత దేవుని రాజుగా వాళ్ళు తృణీకరించారు. This Israel, they didn't want God to be the king over them. ఈ ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు దేవుడు వాళ్ళపైన రాజు ఉండడానికి ఇష్టపడట్లేదు. See, God never liked that. చూడండి, దేవుడు వాళ్ళని ఎప్పుడు విడిచిపెట్టలేదు. God is a God who is called the king, and when there is no kingdom, no, he doesn't like that. దేవుడు ఒక రాజుగా పిలువబడతా ఉన్నాడు. ఆయన ముందు రాజ్యం లేకపోతే ఆయన ఇష్టపడడు. These people came and said, see, there are kings around in every nation to lead them from the front, and we want a king. Appoint as a king. ఈ ప్రజలు చెన్నారు, చూడు మా చుట్టూ అనేక దేశాలు ఉన్నాయి, వాళ్ళు నడిపించడానికి రాజులు ఉన్నారు, మాకైతే రాజు లేడు, we want a king. మాకు రాజు కావాలి. And it displeased God, it displeased prophet Samuel. అది దేవునికి అయిష్టంగా ఉండే. ప్రవక్త సమూయేలు కూడా దీన్ని విని ఆయన మెచ్చుకోలేదు. God said to Samuel, don't be upset. It is not you they have rejected, it is me they have rejected as a king. దేవుడు సమూయేలు ప్రవక్తతో అన్న మాట, నువ్వు దీన్ని బట్టి బాధపడకు, వాళ్ళు నిన్ను తృణీకరించలేదు కానీ నన్ను తృణీకరించు. Okay, give them a king. వాళ్ళకి రాజుని ఇచ్చేసాయి. Then God brought Saul. అప్పుడు దేవుడు సౌలుని తీసుకొచ్చాడు. And that is when we see David coming after him. దాని తర్వాత దావీదు రావడం మనం చూస్తాం. And their children reigning over Israel and Judah. వాళ్ళ బిడ్డలు దాని తర్వాత రాజుల ఇశ్రాయేలును పరిపాలన చేయడం మనం చూస్తా ఉన్నాం. The biggest disaster for Israel was when they rejected God as a king
and they wanted a human being as a king to reign over them. ఇస్రాయల్ దేశంలో ఉన్న అతి బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే వాళ్ళు దేవుణ్ణి రాజుగా తృణీకరించి ఒక మనుషుడు వాళ్ళపైన రాజుగా ఉండి ఏలాలని వాళ్ళు కోరుకున్నారు. What happened next? దాని తర్వాత ఏం జరిగింది? Foolishness crept inside the nation. ఆ దేశంలో వెర్రితనం వచ్చింది. And the kingdom was divided into two portions. ఆ రాజ్యము రెండు భాగాలుగా విభాగించబడింది. 10 tribes as one nation and 2 tribes as Judah. 10 గోత్రాలు ఒక దేశము, ఇంకో 2 గోత్రాలు యూదాగా విడిపోయినాయి. And there was so much of civil war going between these two nations. ఈ రెండు దేశాల మధ్య ఎంతో యుద్ధము నడిచింది. So whenever people of Israel, turned against God, ఎప్పుడెప్పుడైతే ఇశ్రాయేలు ప్రజలు దేవునికి విరుద్ధంగా తిరిగినారో, when they stopped worshipping the king రాజుని ఆరాధించకుండా ఎప్పుడైతే వాళ్ళు తిరిగినారో and turned towards the idols and other gods, విగ్రహాల వైపు, వేరే దేవుళ్ళ వైపు ఎప్పుడైతే తిరిగినారో, dishonoring God, displeasing God, hurting God, God always used to discipline this nation called Israel. దేవుని బాధ పెట్టినప్పుడు, దేవుని తృణీకరించినప్పుడు దేవుడు ఇశ్రాయేలు ప్రజల్ని అప్పుడు క్రమశిక్షణలోకి నడిపించేవాడు. How did he discipline them? వాళ్లకు క్రమశిక్షణ ఎలా నేర్పించాడు? He used to hand over Israel into the hands of the enemy nations. దేవుడు ఇశ్రాయేలు ప్రజల్ని వేరే దేశాలకు అప్పగించేవాడు, శత్రులకు అప్పగించేవాడు. So when the people go through oppression and pain and suffering, they cry out to God, and God used to send his deliverers to go and deliver them. ఆ శత్రుల మధ్యలో బాధ కలిగినప్పుడు, వేదన నొప్పి కలిగినప్పుడు, ప్రజలు మొరపెట్టినప్పుడు వాళ్ళని విడిపించడానికి దేవుడు ఒక విమోచకుడిని లేవనెత్తి పంపేవాడు. God used to send deliverers. దేవుడు అటువంటి విమోచకులను పంపేవాడు. So this is how God used to discipline the nation Israel. ఈ రకంగా దేవుడు ఇశ్రాయేలు ప్రజల్ని క్రమశిక్షణ చేసేవాడు. These people were rejecting God as king. ఈ ప్రజలు దేవుని రాజుగా తృణీకరిస్తా ఉన్నారు. The laws that God gave to govern them, they are rejecting that laws. ఏ నీతి నియమాలైతే దేవుడు వాళ్ళని పరిపాలించడానికి ఇచ్చాడో ఈ ప్రజలు వాటిని తృణీకరిస్తా ఉన్నారు. These people who are supposed to be the representatives of God and his standards on earth started failing God, disappointing God, and there is a wrong example to the nations around. ఈ భూమి పైన దేవునికి ప్రతినిధిగా ఉండి దేవుని జనాంగంగా బ్రతకాల్సిన వీళ్ళు వేరే దేశాలకు తప్పుడు ఉదాహరణ చూపిస్తూ బ్రతుకుతున్నప్పుడు, then God decided, I am going to hand over this Israel to king of Babylon. అప్పుడు దేవుడు నిర్ణయించుకున్నాడు, ఈ ఇశ్రాయేలు దేశాన్ని రాజైన నెబుకద్నెజరుకి నేను అప్పగిస్తానని. And what did Nebuchadnezzar do? రాజైన నెబుకద్నెజరు ఏం చేశాడు? He went after Israel, one attack after another attack. He attacked Israel 3 times. రాజైన నెబుకద్నెజరు ఇశ్రాయేలు దేశం పైన 3 సార్లు ఒక దాడి తర్వాత ఒకటి, ఒక దాడి తర్వాత ఒకటి 3 దాడులు చేశాడు. He destroyed everything in Israel. ఇశ్రాయేలులో ప్రతి దాన్ని కూడా ధ్వంసం చేశాడు. He took away gold and all the precious things from the temple. ఆలయంలో నుంచి బంగారం, ప్రశస్తమైన వస్తువులు అన్ని కూడా తీసుకొని నెబుకద్నెజరు వెళ్ళిపోయాడు. He destroyed the homes, he destroyed the walls, he destroyed the temple where Israel stood and worshipped God. ఆలయంని పడగొట్టినాడు, గోడల్ని పడగొట్టినాడు, ఎక్కడైతే ఆరాధన చేస్తున్నాడో ఆరాధన స్థలం పడగొట్టినాడు. ఆ దేశమంతా కూడా రాజు నెబుకద్నెజరు పాడు చేసినాడు. God foretold that this is going to happen through the prophet Jeremiah. ఇర్మియా ప్రవక్త ద్వారా ఇది జరగబోతుందని దేవుడు ముందుగానే వాళ్ళతో మాట్లాడాడు. But these people never took those words seriously. కానీ ఈ ప్రజలు మాత్రము దేవుని మాటలను తీవ్రతతో ఎప్పుడు తీసుకోలేదు. God took him out of Israel for 70 years. Only after 70 years are over, I am going to bring them back. దేవుడు అన్నాడు, ఇశ్రాయేలు దేశం నుంచి వాళ్ళని బయటికి 70 సంవత్సరాలు తీసుకెళ్తాను, 70 సంవత్సరాల తర్వాతనే మళ్ళీ వాళ్ళని తీసుకొని వస్తాను. Now you understand why the enemy nations having hatred towards Israel, because of God who is the God of Israel. మీకు అర్థమవుతుందండి? ఇప్పుడు శత్రువులు ఇశ్రాయేలు ఎందుకు అసహించుకుంటాడు? ఇశ్రాయేలు దేశానికి ఆయన దేవుడుగా ఉన్నాడు. The enemy nations constantly they were after Israel. ఆ శత్రువులు ఎప్పుడెప్పుడు కూడా ఇశ్రాయేలు వెనకనే వాళ్ళు ఉన్నారు. So according to Daniel prophet, the kingdoms are going to change. దానియేలు ప్రవక్త అక్కడ మనం చూసినట్లయితే మనం చూస్తాము రాజ్యములు మారబోతా ఉన్నాయి. So after Babylonian kingdom, Medo Persian kingdom came.
బబులోను రాజ్యం తర్వాత మీడో పర్షియా రాజ్యం వచ్చింది. And after Medo-Persian rule, Greeks came. మీడో పర్షియా పరిపాలన తర్వాత గ్రీకులు వచ్చినారు. After Greeks, Romans came. గ్రీకుల తర్వాత రోమియోలు వచ్చినారు. And in that Romans time, Jesus was born. ఆ రోమియోల కాలంలోనే యేసయ్య జన్మించారు. Romans were dominating that kingdom. ఆ యొక్క రాజ్యాలన్నింటిపైన రోమియోలు పరిపాలన చేస్తా ఉన్నారు. And Israel was supposed to pay taxes and live. ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు వాళ్ళు పన్ను చెల్లించి జీవించాల్సిన సమయం అది. Hallelujah. హల్లెలూయా. And we see Jesus was born. మనం ఏం చూస్తున్నామంటే యేసయ్య అక్కడ పుట్టినాడు. Listen to this message very carefully, church, from here. సంగమా ఇప్పటి నుంచి ఈ వర్తమానం చాలా తీవ్రతతో వినండి. When Jesus came, who was he? యేసయ్య వచ్చినప్పుడు ఆయన ఎవరు? He's the King of kings and Lord of lords. ఆయన రాజులకు రాజు ప్రభులకు ప్రభు. These people rejected king again and again. ఈ ప్రజలు రాజుని మళ్ళీ మళ్ళీ తృణీకరించినారు. God who created them, ఏ దేవుడైతే వాళ్ళని సృష్టించినాడో, a God who chose them, ఏ దేవుడైతే వీళ్ళని ఎన్నుకున్నాడో, a God who made them a kingdom, ఏ దేవుడైతే వీళ్ళని ఒక రాజ్యం చేసినాడో, a God who made them priestly nation, ఏ దేవుడైతే వీళ్ళని రాజుల యాజక సమూహము చేసినాడో, holy nation. పరిశుద్ధ జనంగా. Now we see king stepping into that land. ఇప్పుడు ఆ దేశంలో రాజు కాలు పెట్టడం మనం చూస్తా ఉన్నాం. What is the first message that Jesus spoke when he stepped into that land? యేసయ్య ఆ యొక్క దేశం పైన అడుగు పెట్టినప్పుడు ఆయన చెప్పిన మొట్టమొదటి మాట ఏంటి? Turn to Matthew chapter 3 verse 1 and 2. మత్తయి సువార్త 3:3 Matthew chapter 3 verse 1 and 2. మత్తయి సువార్త 3:1-2. What was the message that John the Baptist gave when he started introducing Jesus? Before he was introducing Jesus, what was the message of John the Baptist? బాప్తిజం ఇచ్చి యోహాను యేసు ప్రభు గురించి చెప్పే ముందే యేసయ్య గురించి ఆయన చెప్పిన వర్తమానం ఏంటి? Who was John the Baptist? బాప్తిజం ఇచ్చి యోహాను ఎవరు? He was a messenger, herald, who was sent ahead of the king. రాజు ముందు వచ్చే దాసుడైన. In olden times, before the king arrives, మీకు తెలుసా పాత నిబంధన కాలంలో రాజు వచ్చే ముందే, in the times of kings, king doesn't directly come. రాజుల కాలంలో మొదట రాజు రాడండి. Some messenger will come. ఆయన ముందు దాసులు వస్తారు. Some messenger will come. ఎవరో దాసులను ముందు వస్తారు. And he will prepare everything in order before the king comes. ఆ రాజులు వచ్చి, ఆ యొక్క దాసులు వచ్చి ఆ రాజు వచ్చే ముందే సమస్తమును క్రమంలో పెడతారు. Those messengers will come and prepare everything in accordance with the king. ఆ దాసులు వచ్చి రాజుకి ఏమేమైతే అవసరమో అన్ని కూడా వాళ్ళు సమకూరుస్తారు. And then they will introduce, the king is coming, be ready. అప్పుడు వాళ్ళు ప్రకటిస్తారు, రాజు వస్తున్నాడు, జాగ్రత్తగా ఉండండి. John the Baptist was that messenger sent before the Lord, the king. Before the Lord Jesus arrived on earth, John the Baptist was the herald. He was the voice. He was preparing the way for the Lord to come. యేసు ప్రభు వచ్చే ముందు, ఆ రాజు వచ్చే ముందు, ఆ ప్రభు వచ్చే ముందు ఆ స్వరము బాప్తిజం ఇచ్చి యోహానే ఉన్నాడు. ఆ యొక్క దాసుడు బాప్తిజం ఇచ్చి యోహానే ఉన్నాడు. What was the message that he preached, John the Baptist? బాప్తిజం ఇచ్చి యోహాను ప్రకటించిన వర్తమానం ఏంటి? Matthew chapter 3 verse 1 and 2. మత్తయి సువార్త 3:1-2. He started preaching in the wilderness of Judea. ఆ యొక్క యూదా అరణ్యంలో ఆయన ప్రకటిస్తా ఉన్నాడు. What did he preach? ఆయన ఏమని ప్రకటిస్తా ఉన్నాడు? Repent. పశ్చాత్తాపపడండి. Why somebody has to repent? ఒక వ్యక్తి ఎందుకు పశ్చాత్తాపపడాలి? Ask yourself. మిమ్మల్ని మీరు అడగండి. But what was his message? ఆయన వర్తమానం ఏంటి? Repent. పశ్చాత్తాపపడండి. For the kingdom of heaven is at hand. పరలోక రాజ్యము సమీపించి ఉన్నది. The king is coming. రాజు వస్తా ఉన్నాడు. He is setting up his kingdom on earth. ఈ భూమి పైన తన రాజ్యాన్ని స్థిరపరచబోతా ఉన్నాడు. Now you understand? మీకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా? When God chose Israel as a kingdom, దేవుడు ఇశ్రాయేలుకు రాజ్యంగా ఏర్పాటు చేసుకున్నప్పుడు they rejected the king. వాళ్ళు రాజుని తృణీకరించారు. They stopped accepting themselves as part of the kingdom of God. ఆ రాజ్యంలో, దేవుని రాజ్యంలో వాళ్ళు ఒక పాలిభాగస్తులు అని వాళ్ళు నమ్మట్లేదుగా. Now the John the Baptist comes and says, here is your king. ఇప్పుడు బాప్తిజం ఇచ్చి యోహాను చెప్తా ఉన్నాడు, ఇదిగో మీ రాజు వచ్చినాడు. He's come. రాజు వచ్చినాడు. He is setting up a kingdom on earth
and the dominion of that kingdom will be forever and ever. ఆయన ఈ భూమి పైన ఒక రాజ్యాన్ని స్థిరపరుస్తా ఉన్నాడు. ఆ రాజ్యం యొక్క పరిపాలన యుగ యుగములుండును. There is no end to his reign. ఆయన యొక్క పరిపాలనకు అంతము లేదు. He has come. ఆయన వచ్చాడు. Here is the Lamb of God. ఇదిగో దేవుని గొర్రెపిల్ల. He was way before me. ఆయన నాకంటే ముందుగానే ఉన్నాడు. Even before I was born, he was there. నేను పుట్టే ముందే ఆయన ఉన్నవాడు. He has come now. ఆయన వచ్చాడు ఇప్పుడు. Repent. పశ్చాత్తాపపడండి. The kingdom arrival has come. దేవుని రాజ్యము సమీపించి ఉన్నది. The kingdom has arrived. దేవుని రాజ్యం వచ్చి ఉన్నది. The rule of God has arrived. దేవుని పరిపాలన వచ్చి ఉన్నది. He is going to set everything in order. The kingdom has come. రాజ్యం వచ్చింది. ప్రతిది కూడా ఆయన సమకూర్చబోతా ఉన్నాడు. But what did the king say when he arrived? కానీ రాజు వచ్చినప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడు? What was the first message he said? రాజు వచ్చిన తర్వాత ఆయన చెప్పిన మొట్టమొదటి వర్తమానం ఏంటి? Matthew 4:17. మత్తయి సువార్త 4:17. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. దేవుని రాజ్యము సమీపించి ఉన్నది కాబట్టి మీరు మారు మనసు పొందండి. This is what Jesus said. యేసే చెప్పిన మాట ఇది. Repent. మారు మనస్సు పొందండి. Why they have to repent? వాళ్ళు మారు మనస్సు ఎందుకు పొందాలి? Because they have rejected the king. ఎందుకంటే వాళ్ళు రాజుని తృణీకరించినారు They కాబట్టి. have rejected his rule. ఆయన పరిపాలన వాళ్ళు తృణీకరించినారు They కాబట్టి. refused him. ఆయన వాళ్ళు తృణీకరించినారు God కాబట్టి. sent his own son. God sent his own son. దేవుడు ఆయన ప్రియ కుమారుని పంపించినాడు. Here is the king. ఇక్కడ రాజు ఉన్నాడు. And what is Jesus saying? యేసేమంటున్నాడు? Repent. పశ్చాత్తాపపడండి. Come back to him. ఆయనకు తిరిగి రండి. Come back to his kingdom. ఆయన రాజ్యంలో తిరిగి రండి. Turn away from sin. పాపం నుంచి తిరగండి. Turn away from wickedness. చెడుతనం నుంచి తిరగండి. Run into his kingdom. ఆయన రాజ్యంలో పరిగెత్తండి. Be safe in his kingdom. ఆయన రాజ్యంలో సురక్షితంగా ఉండండి. He's come. ఆయన వచ్చాడు. What did Jesus teach in the Lord's Prayer? ప్రభువు ప్రార్థనలో యేసయ్య ఏం బోధించినాడు? Matthew chapter 6 verse 10. మత్తయి సువార్త 6:10. What did he teach? ఆయన ఏం బోధించినాడు? Let your kingdom come on earth as it is in heaven. పరలోకంలో నీ రాజ్యం వచ్చి ఉండినట్లు భూమి పైన వచ్చును గాక. Because he came to establish the kingdom on earth. ఎందుకంటే భూమి పైన ఆయన రాజ్యం స్థిరపరచడానికి ఆయన వచ్చాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా.